नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरियंताणम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानम नमो आर्याणं आयरियाणं नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणं जायाणं लोए सव्व साहुणम नमो लोये नमो सवसाहुणं लोये सवसाहुणं नमुकारो ऐसो सो पंचनमुखारो पंचनमुखारो अर्पणासनो स्वपावपणासनो मंगलाणं च संवेशिं मंगलानं च सौवेसिं सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं भवै भवै मङ्गलम् मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ॐ ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं मेरी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, कि जिस वजह से यह मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी चुकना नहीं चाहिए। ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और खुद के आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने में ही यूज हो, जो श्रेष्ठ बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के साथ और दूसरे सभी के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर मोरल और प्योर रहूंगी, कि जिस वजह से मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही सर्वोत्तम व्यक्तित्व की मानवी बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो ये आपने प्रार्थना किया, वेरी गुड। तो उसमें क्या आपने दादा भगवान से क्या मांगा? मैं पढ़ने में और सत्संग में सिंसियर रहूं, मैं दादा भगवान के जैसे बन सकूं, सबकी सेवा कर सकूं। और चेल्ले क्या बोला आपने? मैं दादा भगवान के जैसे बन सकूं, सर्वोत्तम एवरीडे व्यक्तित्व की मानवी। एवरीडे आप शाम को सोते पहले देखते हैं कि दादा के जैसा बना के नहीं? नहीं। हाँ, वो देख, वो प्रे करते हैं तो थोड़ा चेक कर लेने का। ओके ओके, आज का होमवर्क देखिएगा। और कल मोनिका आपका टर्न है। ओके, संतोष आनंद जी आप ओ संतोष आनंद जी चले गए तो आप थोड़ा होमवर्क देख लेगा, एक्सपीरियंस देखेगा। आज देखेगा सच साधन किया कि नहीं किया, और उसमें दादा का ज्ञान में पहली कलम किसको मालूम है? पहली कलम क्या है? मोनिका आपको नहीं मालूम है पहली कलम क्या है? 9 कलम का हाँ, 9 कलम में से पहली कलम क्या है मालूम नहीं है आपको? हाँ मालूम है। हे दादा भगवान, मैं कोई भी देवदारी जीवात्मा को अहम ना दुभाव ना दुबाए दुबाना प्रति ना अनुदाय ऐसी परम शक्ति सुनाई दे रहा है? कंप्लीट बोला आपने? दीदी दीदी कंप्लीट बोला? नहीं, थोड़ा हाफ था। और हाफ था। तो किसको हिंदी में, दूसरा किसको हिंदी में आता है? किसी को नहीं। ओके ओके, मोनिका
ये 9 कलम तो पक्का आना बनता है। ओके हाँ, मैं 2 बार एक दिन में। ओके चलो। हेतश्री दीदी आप बोलिए कि सच साधन किया कि नहीं किया, और पहली कलम में किसी को डुबाया कि नहीं। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 18 सत्साधन किए थे और मैंने एक बार मम्मी का हम दुखाया था। मम्मी कहा डुबाया आप भी? हमने सोचा आप तो बहुत अच्छी है। ओके हेता दीदी को बोलेगा अभी। जय सच्चिदानंद। मेरे गोल के मुताबिक आज 25 आउट ऑफ 25 सत्साधन फिनिश किए हैं और मम्मी का और दीदी का हम नहीं दुखाया। ओह क्या बात है, उल्टा हो गया आज दीपक आनंद जी। देवम जय सच्चिदानंद। आज मैं सत्साधन नहीं किया है। अब खाना खाया था? हाँ। क्यों? अभी आप रूल बनाने का है, सत्साधन नहीं होता है तो खाने का नहीं। हाँ। और मम्मी का अहम डुबाया था? नहीं, आज तो नहीं दुबाया था। ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 23 आउट ऑफ 25 किया है और मम्मी की अहम नहीं डुबाया है। वो बिल्ली का भी नहीं डुबाया? नहीं नहीं। आपको कैसे मालूम पड़ा कि बिल्ली का अमन नहीं डुबाया आपने? हाँ वो टेस्टिंग करना मांगता है। मोनिका हाँ, मैंने आज 20 आउट ऑफ 20 सत्साधन किए थे और मम्मी का अहम। दादा मुझे अहम का मतलब नहीं पता। ओके अहम का दीपक आनंद जी बोलेगा। हाँ। और करिश्मा आपने प्रार्थना कितनी की? 3 बार। कल बोला था ना प्रार्थना करने के लिए, हाँ। नहीं किया तो अभी आपको कल नहीं खाने का। ओके खुशी हाँ, मैं 18 आउट ऑफ 18 सत्साधन किए थे। और किसी का अहम डुबाया? अहम मालूम नहीं हो दीपक आनंद बोले। ओके कश्यप बाय। हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने 22 आउट ऑफ 22 मैंने सत्साधन किए थे और मैंने हम नहीं डुबाया था किसी का। देवम का भी नहीं डुबाया? नहीं, खेलने में खेलते खेलते हो गया था। हाँ वो देखना पड़ता है कि दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा सत्साधन में 27 आउट ऑफ 27 है और आज मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया है। क्या झगड़ा नहीं किया खुशी के साथ? नहीं, आज झगड़ा नहीं हुआ है। और खुशी जय हाँ बोलती है। सच्चिदानंद। खुशिया तो बोला झगड़ा किया। हुआ था। ये कितना हाँ, कैसा हुआ रिपोर्ट था आता है? दोपहर को। हाँ खुशी दीदी खुशी बोलो। जय सच्चिदानंद। आज मैं सत्साधन में सिंसियर नहीं रही थी। तो आपको भी मम्मी को बोलना खाना कल का खाना लंच में नहीं खाने का। और किसका हम डुबाया मम्मी का? नहीं। तो किसका डुबाया? सिस्टर का दुबा है। क्या हो गया था? मैंने किसी का अहम नहीं डुबाया है। ओ तो संतोष से काका क्यों क्यों बोलता है? और अभी हिता दीदी तो बहुत अभी थोड़ी सिंसियर हो गई दीपिका जी। उठने में अच्छी वो हो गई और 2 दिन से किसी को हम नहीं डुबाया। ओके दीपक जी बोलिए, बाद में संतोष जी बोलेंगे। राइट। जय सच्चिदानंद। जय पहली बात तो ये है कि जैसे आपका नाम मोनिका है, आपका नाम खुशी है और आपको मानना, आप जो मानते हैं कि मैं मोनिका हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं देवम हूँ, मैं प्रहर हूँ, तो उसे अहम कहा, ईगो कहा। और अगर
कोई आपसे ऐसी कुछ बातें करे या आपसे ऐसा आचरण करे तो आपको दुख होता है। तो जब हम किसी को दुख हो ऐसा करते हैं तब उनके अहम को ठेस पहुंचती है। आप समझिए, जैसे अगर किसी ने आपका अपमान किया, ये छोटी वो बाजू में बड़ी बैठी है ना आपके, करिश्मा दीदी बैठी है ना, तो वो कई बार आप लोगों का अपमान कर देती है, सुनती नहीं है, आपको ऑर्डर करती है। तो तब क्या होता है, आपके अहम को ठेस पहुंचती है और आपको अच्छा नहीं लगता है। तो जो पहली कलम है, पहली कलम का हेतु यह है कि हमारे मन वचन काया से किसी के भी अहम को ठेस ना पहुंचे, ऐसा हमारा आचरण हो, ऐसा हमारी वाणी हो और ऐसा हमारा मनन हो, सोच। तो ये पहली कलम इस तरह से है। और हम हमारे मन वचन का ऐसे बने रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते, शक्ति मांगते दादा के पास कि मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के अहम को ठेस ना पहुंचे, ना पहुंचाई जाए, या किसी कर्ता को उसका अनुमोदन दिया जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। क्योंकि सभी लोगों के लिए अपना अहम ही सब कुछ है। क्योंकि सब लोग मानते हैं, अपने आप को नाम से जोड़ देते, अपने नाम से, और वो मानते हैं कि नाम वही मैं हूं। समझ गए आप? खुशी समझ गए? तो ये पहली कलम इस तरह से है। और हमें किसी के जब बताया कि मम्मी के अहम को ठेस ना पहुंचे, तो जैसे उन्होंने खाना बनाया है और अगर आप नहीं खाते हैं, उनके अहम को ठेस लगती है। वो कुछ कहते हैं आपको करने के लिए और आप नहीं करते, तो उनके अहम को ठेस पहुंचती है। समझ गए? ऐसा है। और कुछ लोग तो संसाधन करते ही नहीं है। तो खाना खाते वक्त पानी नहीं पिया था देवम? खाना खाते वक्त तो नहीं पिया था, खाना खाने लेकिन के बाद बाद में पिया था। बाद में यानी हाथ धोया था कि नहीं धोया था? हाँ, धोया था। तो यही बात है कि ये जो हम सत्साधन करते हैं वह कोई क्रिया नहीं है, लेकिन हाथ धोने की क्रिया है। लेकिन यहाँ पर जो हम प्रार्थना करते हैं उसके पीछे का हेतु यह है कि हम ज्ञान में आगे बढ़े, हम जागृत होकर सभी कार्य करें। तो उससे क्या बनता है कि हम जो करते हैं वो हमारे ध्यान में रहता है, हमारी जागृति में रहता है। और ये सत्साधन तो ऐसा है कि जितना करेंगे उतना हमें वो मदद रूप ही होगा। तो ये बात है। अभी खास करके ये सत्साधन का कुछ लोग चूक गए हैं, वो ध्यान रखना। और एक भी करना नहीं है, यानी सुबह में उठने के बाद भी आपने नहीं किया देवम? क्या? सुबह में उठने के बाद भी नहीं किया, खाना खाने के पहले नहीं किया, पढ़ने के पहले नहीं किया? नहीं। इतनी बड़ी हॉलीडे किस खुशी में ले ली आपने? कभी नहीं लेना। हाँ दीपक दादा, हाँ, तो देवन के पास तो सब है, घर है, मोटर है, खाना मिलता है, तो अभी मदद की क्या इसकी जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है। हाँ नहीं, देखो वो उसको पूछो क्या है मदद की कि जरूरत है कि नहीं। वो उसका मतलब क्या होता है कि पहले जो आपने अच्छी पढ़ाई की है ना, तो आज आपका रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन अगर आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो कल फेल होंगे, फिर रोना पड़ेगा, और रोएंगे तो कोई शांत करने को भी आएगा नहीं आपको। हाँ। अकेले अकेले रोना पड़ेगा। अकेले अकेले रोना अच्छा लगता है? प्रहर को अच्छा लगता है? नहीं, वो कश्यप भाई को बुलाएगा रोने के साथ में। हाँ, वो कंधा चाहिए ना सिर रखने के लिए। समझ गया देव? हाँ। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। तो संतोष आनंद जी, ओ प्रहर तू गुम हो जाता है, क्या है प्रॉब्लम है आपका? नहीं।
हाँ बोलो। जय सच्चिदानंद। आज मैंने 17 आउट ऑफ 12 नहीं 11 सत्साधन किए थे। और मम्मी का अहम डुबाया था। क्या? मम्मी का अहम डुबाया था। नहीं। ओके। रुद्र आप जल्दी आओ। ओके बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। मैंने 11 में से 5 सत्साधन किए और मैंने हम नहीं डुबाया। ओके, तो आप लेट क्यों आते हैं? मैं वॉशरूम गया था इसलिए। क्या था? मैं वॉशरूम करने गया था इसलिए। आई कैन नॉट हियर। गांधी वॉशरूम गया था इसीलिए, रेस्ट रूम गया था आपके अमेरिकन के पता है। ओ जल्दी नहीं जा सकता है? लेकिन टाइम पहले क्या करे? स्कूल का टाइम होता है तो क्या होता है? लेकिन तभी लगी तो क्या करे? हैं? रुद्र स्कूल का टाइम ना होता है पड़ा। तो क्या करेगा? लेट हो जाएगा स्कूल में? नहीं। क्यों? स्कूल कहाँ जाते हैं अभी? नहीं। ओके संतोष आनंद जी, आप बात बोलिए। इन लोग को ऐसा लगता है कि सत्साधन को जरूरत नहीं लगती है, उसकी बात में बात करो। बाद में प्रहर का 2 क्वेश्चन है। आप लोगों को दादा भगवान बताते थे कि ये जो सत्साधन है, सत्साधन में त्रिमंत्र, नमस्कार विधि, 9 कलम, शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना और दादा भगवान का असीम जयकार, क्योंकि इसके अंदर इतनी शक्ति है कि हमारा आज जो मनुष्य जन्म मिला है हमें, वो मनुष्य जन्म कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहला उसका बेनिफिट ये है कि मनुष्य जन्म अपने को कैरी फॉरवर्ड होगा। नहीं तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में मनुष्य जन्म ही मिलेगा। इसलिए दादा भगवान बताते थे कि अगर हम अपनी फोटो खींचे ना, तो कैसी फोटो आती है? कैसी हम आती है सेल्फी ले बोलो? तो सेल्फी हमारा जैसा मतलब फेस का एक्सप्रेशन होगा वैसे ही आएगी सेल्फी। तो क्या हम फोटो खींचे सेल्फी ले तो मनुष्य की सेल्फी आएगी? आएगी ना मनुष्य की। हाँ। फिर ये डॉक्टर लोग एक्सरे लेते हैं तो क्या आता है उसके अंदर? वो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो फोटो आता है। तो क्या पूरे हड्डियां जो शरीर में जितनी भी हड्डियां होती है ना, उसका एक्सरे आ जाता है, बराबर। हाँ। फिर सोनोग्राफी में क्या आता है? बोलो बोलो, कोई तो बोलो। सोनोग्राफी मालूम है क्या है? दीदी बोलो। हाँ, नहीं। बड़े उसको मालूम होगा थोड़ा। सोनोग्राफी में भी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं मीन्स के हड्डियां से अलग उसके अंदर बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं। फिर उसके ऊपर क्या आता है? सीटी स्कैन आता है। उसमें नेगेटिव उसके अंदर भी सीटी स्कैन के अंदर की बॉडी पूरी दिखाई देती है। उसके आगे अभी क्या ढूंढा? तो पेट स्कैन आ गया। MRI और पेट स्कैन, इतने सारे शरीर को ऑब्जर्व करने के लिए इतने सारे वैज्ञानिकों ने शोध की, लेकिन वैज्ञानिक वहां पे नहीं पहुंच पाए। वैज्ञानिक वहां तक नहीं पहुंच पाए कि हमारे अंदर मन में, बुद्धि में क्या चलता है, अंतस्करण में क्या चलता है, वो नहीं ढूंढ पाए, वो स्कैन नहीं कर पाते। तो ये 9 कलम हम पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे अंतस्करण में क्या चलता है वो पूरा स्कैन होता है।
हमें पता चलता है, पहली कलम बोलते हैं ना, इसके अंदर क्या है, किसी का हम न दुबाए न दुबावाय कि दुबावा प्रत्यय न अनुमोदाय, ऐसी परम शक्ति दे। तो क्या ये जैसे सेंटेंस बोलते हैं, पहली कलम बोलते हैं ना, ऐसे ही हमारे अंतस्करण स्कैन होने लगता है कि आज हमने कहाँ कहाँ पे गलती की। क्योंकि ये सत्साधन ऐसा है कि हमें हमारी गलतियां हमें दिखाई देती है और गलतियों से हमें दूर ले जाता है, और सही रास्ते पे दादा भगवान जिस रास्ते, वो रास्ते पर हमें दादा भगवान दूसरा बताते थे। क्योंकि अगर हमें घर से कहीं बाहर जाना है, सपोज हम घर पे है और हमें बॉम्बे जाना है, तो कैसे जाएंगे? ट्रेन से या से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, प्लेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, बहुत बहुत से ऑप्शन मिलते हैं ना हमें। हाँ लेकिन गोल क्या होता है हमारा? मुंबई जाने का। बॉम्बे जाने का। बॉम्बे जाने का है, लेकिन बॉम्बे सीधे तो जा सकते नहीं है ना, साधन का उपयोग करना पड़ता है ना। हाँ प्लेन हो चाहे ट्रेन हो चाहे गाड़ी हो चाहे बस हो, कुछ भी साधन का उपयोग करना पड़ता है ना। इसी तरह ये सत्साधन हमें सिद्ध गति की ओर ले जाता है, और हमारा पहला मनुष्य जन्म जो है, वो मनुष्य जन्म हमारा टिक जाता है और सिद्ध गति की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये सत्साधन इतना बड़ा काम करता है। सब कुछ चला जाएगा, पैसा कमाया हुआ चला जाएगा, नाम कमाया हुआ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, लेकिन ये सत्साधन की आराधना ऐसी है कि वो कहीं पर जाने वाली नहीं है, वो हमारे साथ आएगी और हमें सिद्ध गति मोक्ष की ओर ले जाने में सहायता करेगी। कि इस सत्साधन का बहुत महत्व है, और दादा भगवान ने वहां तक बताया कि ये 9 कलम है, वो 1958 में यानी 50 इयर्स की ये एज पर उनको जब ये अक्रम विज्ञान खुला हुआ, तब वो बताते कि हम 40 इयर्स से ये 9 कलम की आराधना, 9 कलम की तरह हम जीते थे। हमको तो सिर्फ भावना करनी है, जीने को नहीं बोला दादा भगवान ने कि ऐसा करो, सिर्फ के भावना करो तो हो जाएगा, हमारे जैसे हो जाओगे, आप सिर्फ नक्की करो। तो नक्की तो कर। आनंद जी, हाँ जी, ये बच्चे लोग के पास सब कुछ है, उन लोगों को कुछ मांगता ही नहीं है अभी, तो सत्साधन क्यों करने का भाई? देवन भाई है, तेरा मम्मी तेरे को खिलाती है, कपड़ा देती है, तो सत्साधन की जरूर है देवम। देवम बैंक में अपना अकाउंट है और अकाउंट में पैसे है, वो हम निकालते ही जाएंगे, जमा नहीं करेंगे तो क्या होगा? पैसे खत्म हो जाएगी। तो कि ये अभी हमें जो जीवन मिला है, जो श्वासोश्वास मिला है ना, वो हमारे अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट है ना, उसमें से हम खा रहे हैं, उसमें से हम जी रहे हैं। लेकिन क्रेडिट नहीं करेंगे और डेबिट ही होता जाएगा, तो फिर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो कि ये सत्साधन हमें मनुष्य बनाए रखने के लिए, वो हमारे मनुष्य के लिए जो पुण्य चाहिए वो क्रेडिट करता है सत्साधन। और मनुष्य जीवन में हम भगवान की आराधना कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके, उसके लिए ये हमें सहाय करता है सत्साधन। ओके, आपका क्या क्वेश्चन है? बाद में प्रहर का लेगा। आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि सत्संग का मतलब क्या? सत्संग का मतलब, आपको कुसंग मालूम है? कुसंग को मालूम है आपको?
किसका मीनिंग? कुसंग, अभी अपने प्रार्थना में बोलते हैं ना, कुसंग से दूर रहे। नहीं। तो देखो, जो हमें खुद को पीड़ा देने के लिए, खुद को दुखी करने के लिए और दूसरों को दुखी करने के लिए प्रेरित करे, वो सब कुसंग है। हाँ। और जो सबको सुख देने के लिए प्रेरित करे, वो सत्संग। हाँ। और दूसरा गहराई वाला मीनिंग ये है तो कि सत के संग में रहना, उसको सत्संग बोला। आत्मा के संग में रहेंगे, उसे सत्संग बोला। और नामधारी के संग में रहेंगे तो उसको कुसंग बोला। हाँ। क्या बताया? संग मतलब क्या? संग यानी साथ में रहना। हाँ। संग यानी साथ में रहना। देवम के साथ रहोगे तो उसको कुसंग बोला, और आत्मा के साथ रहोगे तो उसको सत्संग बोला। हाँ। अभी किसके साथ रहना है आपको? आत्मा के साथ। तो आत्मा के साथ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबको सुख देना पड़ेगा। सुख देना पड़ेगा और उसका रियलाइज करना पड़ेगा। हाँ। आत्मा का रियलाइज होगा तब आत्मा के साथ रह पाएंगे। हाँ। लेकिन जब तक उसका रियलाइज नहीं होता, तब तक सत्संग के साथ जियोगे तो वो आत्मा के साथ रहने के बराबर है। हाँ। क्या? इसलिए सत्साधन की इसलिए हमें सत्साधन की जरूरत है, क्योंकि वही हमें आत्मा का रियलाइज करवाएगा। हाँ। और अभी हमारे लिए सत्साधन ही सत्संग है। हाँ। बराबर? हाँ। जय सच्चिदानंद। ओके, प्रहर। सच्चिदानंद। जय प्रहर। दे रहा है? हेलो। हाँ बोलो। हाँ, आपकी आवाज आ रही है प्रहर, बोलो। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चंस है। हाँ, पहला क्वेश्चन ये है कि नहीं छोड़ू दादाजी, तुमने वो वाले पद में आता है। हाँ, તમને મળ્યા એ જ મોટામાં મોટો લહાવો। तो उसमें लहावो का मतलब क्या है? लहावो का मतलब है, ऐसा है कि अपने को कोई चीज मिल जाए जो चीज हम चाहते हैं वो मिल जाए तो कैसा आनंद होता है। हाँ। लावो यानी जो हमें कोई चीज करने को जो चाहते हैं वो करने को मिल जाए ना, उसको लावो की दो। लावो એ ટિપિકલ આપણો ગુજરાતી શબ્દ છે। લાવો એટલે આપણે શું કહેવાય કે આપણે ઘરની અંદર કોઈ પ્રસંગ હોય અને એની સાથે આપણને પૂજા કરવાનો મોકો મળી જાય તો કેટલો આનંદ થાય। એને લાવો મળ્યો કહેવાય। એટલે કે दादा भगवान हमें जो मिले ना, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लावा था। वो सबसे बड़ा अच्छा पल था हमारे लिए कि दादा भगवान हमें मिल गए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि वो दादा हमारा परमेश्वर, वो वाला पद में आता है। दादा हमारा परमेश्वर, दादा हमारा प्राण। उसमें परमेश्वर और प्राण का मतलब क्या? परमेश्वर यानी भगवान। क्या क्या प्रहर क्या बताया? परमेश्वर यानी परमेश्वर का मीनिंग और प्राण का मीनिंग। अब परमेश्वर यानी भगवान और प्राण यानी हमारे जो श्वासोश्वास चलते हैं ना, उसको प्राण बोला गया।
कि वो हमारे प्राण है। आप ही हमारे परमेश्वर हो और आप ही हमारे प्राण हो। और लौकिक भाषा में प्राण किसको बोला गया? जीवात्मा को प्राण बोला गया। इसको आई विथ माई इज इक्वल टू जीवात्मा, उसको प्राण बोला गया। और परमेश्वर किसको बोला गया? आई विदाउट माई इज इक्वल टू परमेश्वर बोला, परमात्मा बोला गया। बराबर? क्योंकि आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे प्राण, दोनों आप ही हो। ठीक है। किसका क्वेश्चन है? कुचिका, करिश्मा का। करिश्मा का। वो क्वेश्चन करता है, पर करिश्मा को फॉलो करना क्या हो? मम्मी को बोलना कि उसको प्रार्थना कराए। कल बोला था ना प्रदीप आनंद जी ने। हाँ, तो वो मम्मी को बोलना है कि उसको प्रार्थना करने का। ओके, बोलिए खुशी, करिश्मा बोलिए। वो प्रेयर आपने बताया ना, वो मैंने 3 बार बोला था। आपने बताया था ना, वो मैंने 3 बार बोला था। ओह अच्छा, ओके, वेरी गुड। 3 दफा, मैंने 10 दफा बोला था। तो शुरुआत की पॉजिटिव रखो, शुरुआत। ओके ओके। हाँ, कश्यप भाई, आपका क्वेश्चन था? हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि मोक्ष कैसे मिल सकता है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? हाँ। बहु अग्रो प्रश्न पूछे थे जो कश्यप। मोक्ष यानी क्या? कश्यप, मोक्ष यानी क्या? तो क्या दादा हाँ। भगवान ने बताया कि जन्म मरण के चक्कर से परमानेंटली जो छूट जाता है और सिद्ध गति प्राप्त होती है, उसको मोक्ष बोला गया। लेकिन दादा भगवान साथ साथ में क्या बताया? मरने के बाद तो किसने मोक्ष देखा है? किसी ने देखा? नहीं। तो दादा भगवान ने बताया हम अभी जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन के अंदर हम ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए कि जिसके आधार पर सुख का सद्भाव हो, यानी सुख की अनुभूति हो और दुख की अनुभूति न हो। चाहे कितने भी दुख आ जाए, सभी दुख के अंदर सुख की अनुभूति रहे, उसको यहाँ पे मोक्ष बोला गया। और दूसरा बोला कि आदि व्याधि उपाधि में हमें समाधि रहे, उसको मोक्ष बोला गया। तो क्या मोक्ष जाने के लिए दादा भगवान ने क्या बताया कि मोक्ष में किसको किसको एंट्री मिलती है? क्योंकि मोक्ष में उसी को एंट्री मिलती है कि जिसका सभी जीवों के पास से नॉन सर्टिफिकेट मिल जाए, तब जाके मोक्ष में एंट्री मिलती है। समझ में आया कश्यप भाई? हाँ। आपको मोक्ष में क्यों जाने का है? दादा भगवान जैसा बनने का है। ओके, वेरी गुड, देखो, बहुत अच्छा। दादा ओके, मोक्ष में जाने का यानी क्यों? उसमें क्योंकि यहाँ पे अनुभूति हो जाएगी मोक्ष में जाने की। मोक्ष में जो अनुभूति होती है ना, वो अनुभूति यहाँ का हो जाती है। मोक्ष में इसलिए जाने का क्योंकि मोक्ष का पहला समझना है, क्योंकि ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है कि जहां से हम मोक्ष में जा सके। और अभी कश्यप, हाँ। अभी कोई आपको कोई भी कुछ काम बता दे तो आपको कैसा लगता है? मैं करता हूँ। अगर आपके अंदर आप करते हो, लेकिन अंदर कोई चिल्लाता है कि अभी नहीं करना है, बाद में करना है, हाँ। ऐसा चिल्लाता है ना अंदर कोई, हाँ। और फिर भी करना पड़ता है ना। हाँ।
क्योंकि अपनी मर्जी हो कि ना हो फिर भी करना पड़ता है, यानी हम बंधे हुए हैं। जगत के लोगों को ना दिखाई दे बेड़ियों से हम बंधे हुए। वो कौन सी बेड़िया है? तो कि कर्म की बेड़िया है। कर्म की बेड़िया से बंधे हुए ये जब हमें अनुभव होगा तब हमें उससे छूटने की इच्छा होगी। और उसके रास्ते बंधे हुए हैं तो अनुभव नहीं होगा, तब तक छूटने का इच्छा। ये मोक्ष है, ऐसा है कि तमाम प्रकार के कर्मों के बंधन से, तमाम प्रकार की बेड़ियों से छूट जाते हैं, तब जाके हम। मालूम पड़ा कश्यप भाई? हाँ। ओके, तो कल का सब होमवर्क रहेगा, पर ये वापस कल करने का है सबको। पहली कलम में ध्यान रखने का है किसको अहम डुबाता है। सारा दिन जरा नोटिस करो, ओके? दीदी को, भैया को, खेलने में, कब बाहर किसी के साथ बात किया, सब वो चला गया, ओके? जय रजनी सच्चिदानंद। दादा, हाँ बोलो। हाँ वो चार्ट वाला भी रखना ही है ना, वो सब तो रेगुलर करने का है ना, ओके। ये एक्स्ट्रा ध्यान रखने ये का। प्लस होता है, कैपेसिटी बढ़े ना उस हिसाब से प्लस होता है। अभी आप लोग ग्रेजुएशन हो गया है ना, तो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा ना, तो पहला स्टैंडर्ड का पक्का करने का, इसलिए वो रखने का, ओके? जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपक काका जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप भाई पता नहीं। जय सच्चिदानंद। रजनी जी जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। पद से दादा भगवान ने नमस्कार CD 25। जी मैं पूछूं जी? हाँ। આમાં થર્ડ પેરાગ્રાફમાં છે શુદ્ધ આત્માના જાપના જપું છું કરુણા ભીની આંખથી રડીને હસું છું લૌકિક છતાંય અલૌકિક ભાવે ઘેલો બનીને બ્રહ્માંડ ઘૂમું છું. આમાં આંખથી રડીને હસું છું અને અલૌકિક ભાવે થોડું સમજાવવા બેના. बस आ गया. कौन कई लाइन છે? શુદ્ધ આત્માના જાપના જપું છું કરતા તે શુદ્ધ. હા આ થોડું લૌકિક છતાંય આપણ નહીં. જય સચ્ચિદાનંદ કશ્યપભાઈ. જી આંખથી રડીને હસું છું આ થોડું હાલ સમજાવ. करुणा बीनी आंख वो दादा भगवान के सरल के साथ जो अनुभव हुए सरल गुजराती चाल છે આપ ચાલશે. ઓકે, એટલે આમાં દાદા ભગવાન સાથે જે અનુભવ થયેલા છે ને કવિરાજને, એની ઉપરથી હમણે લખેલું છે મહાત્માઓ વતી કે શુદ્ધ આત્માના જાપને જપું છું. કે અત્યાર સુધી જ્યાં સુધી તમે દાદા ભગવાન તમે અમને મળ્યા નતા ત્યાં સુધી અમે નામધારીની જાપના જપતા હતા. તમારા મળ્યા પછી અમને શુદ્ધાત્માનું ભાન થયું એટલે કે એના જાપને જપું છું. એટલે આપણે માળા કરતા હતા ને પહેલા, કૃષ્ણ શરણમ મમ શ્રીરામ શ્રીરામ જય રામ રામ, એટલે માળા કરતા એવી રીતે નામધારીની માળા નિરંતર ચાલતી હતી કે હું સંતોષ છું, સંતોષ છું, સંતોષ છું.
અને જ્યારે આપણને આ પ્રાપ્ત થયું વિજ્ઞાન, શુદ્ધાત્મા પદનું ભાન થયું, ત્યાર પછી હું શુદ્ધાત્મા છું એની જાપવાનું ચાલુ થયું. એની આંખ શું કીધું? કરુણ ભીની આંખથી રડીને હસું છું. એટલે કે પહેલા દયા ઉભી થતી હતી. જયારે નામધારી હતા ને ત્યારે દયા આખા થાય, કોઈને પણ જોઈને દયા ઉભી થાય. પણ કરુણા ઉભી થાય છે. તો કે કોની ઉપર કરુણા થાય છે? તો કે નામધારી ઉપર કરુણા થાય છે. અને ભીની આંખથી રડીને એટલે કે આ નામધારી કેવા કર્મ લઈને આવેલા છે, તો કે દરેક જગ્યાએ અંતરાય આવીને ઉભો રહે છે. તો કે એની ઉપર કરુણા થાય છે એટલે ભીની આંખથી રડે છે. અને દાદા ભગવાન થકી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એના થકી અંદર ભાન થાય છે. તો કે આ નામધારી એના હિસાબો ચૂકવી રહ્યો છે અને છૂટી રહ્યો છે. એટલે કરુણા ભીની આંખથી રડીને હસું છું. એટલે કે એક બાજુ કરુણાથી આંખ ભીની થાય છે અને બીજી ચૂકવાઈ રહ્યો છે એનો આનંદ પણ થાય છે. અચ્છા, એવી રીતે. ઓકે. અને પછીના લૌકિક છતાંય અલૌકિક ભાવે, લૌકિક છતાંય અલૌકિક ભાવે ગેલો બનીને બ્રહ્માંડમાં ઘૂમું છું. લૌકિક છતાંય અલૌકિક ભાવે એટલે દેખાવ છું લૌકિકમાં દેખાય છે નામધારી, પણ અંદર કેવી રીતે રહે છે? તો કે હું શુદ્ધાત્મા છું અલૌકિક ભાવે અને ગેલો બનીને બ્રહ્માંડમાં ઘૂમું છું. એટલે કે મન વચન કાયા રૂપી આખા બ્રહ્માંડમાં એ ઘૂમી રહ્યો છે. લૌકિક છે, દેખાય છે, છતાં અંદર અલૌકિક ભાવે ગેલો બનીને બ્રહ્માંડમાં ઘૂમું છું. ઓકે, ઓકે, ક્લિયર છે. અને પછી સેકન્ડ લાસ્ટ પેરાગ્રાફ થોડું નીચે જાઓ. ભેદ બુદ્ધિ જ્યાં વિલય થાય છે, અનંત જીવોની રાશિ ભરેલા સિંધુમાં હું જ જે બિંદુમાં હું જ છું. થોડું આ બતાવો ને, અનંત જીવની રાશિ થી ભરેલા આ લાઈનમાં એટલે શું કે છે? અનંત જીવની રાશિથી ભરેલા સિંધુમાં હું જ ને બિંદુમાં હું જ છું. એટલે કે અનંતા જીવ એટલે કે આ જગત આખું બ્રહ્માંડ છે એ જીવોથી ઠસોઠસ ભરેલું છે. એટલે કે જીવ રાશિથી ભરેલું છે. એને શાસ્ત્રમાં જીવ રાશિ એટલે કે જીવ રાશિથી અનંત જીવ રાશિ ભરેલું છે આખું બ્રહ્માંડ. એટલે કે સિંધુમાં હું જ. સિંધુ એટલે શું કહેવા માંગે? સાગર. સાગરમાં પણ હું જ છું અને બિંદુમાં પણ હું જ છું. એટલે કે અનંત જીવો થી ભરેલી રાશિમાં તત્વ રૂપે હું છું અને બિંદુની અંદર પણ તત્વ રૂપે હું છું. એટલે કે સાગરમાંય તત્વ રૂપે હું છું અને બિંદુમાંય તત્વ રૂપે હું છું. અચ્છા, સર્વ જગ્યા હું છું તત્વ રૂપે, એવી રીતે ના? સિંધુ એટલે સાગર કીધું ને બિંદુ એટલે સાગર ની અંદર જે બિંદુ ટપકું થાય ને, એટલે કે જીવ રાશિ થી ભરેલો આખું સાગર છે, આખું બ્રહ્માંડ છે. તો કે એની અંદર પણ હું જ છું અને એક ટપકા જેટલો જીવ છે તો કે એની અંદર પણ હું જ છું. એમ. ઓકે, મતલબ બંને સર્વ જગ્યામાં હું તત્વ રૂપે હું છું, આત્મા સ્વરૂપે, એવી રીતે ના? તત્વ રૂપે હું છું. એમ. તત્વ રૂપે એટલે આત્મા સ્વરૂપે ના? આત્મા સ્વરૂપે. હા. ઓકે. અને પછીના લાઈનમાં લખ્યા છે, અનંતદર્શી શાસ્ત્રોની કિતાબોમાં કલમ પણ હું જ છું ને સરસ્વતી હું જ છું. હા, એટલે કે અનંતદર્શી શાસ્ત્રની કિતાબોમાં એટલે જે દર્શન ખુલ્લું કરે એવા અનંતદર્શી શાસ્ત્રની કિતાબો, જે અત્યાર સુધી જે પણ દર્શન ખુલ્લું કરે એવા જેટલા પણ શાસ્ત્ર લખાયેલા છે, એની જેટલી પણ પુસ્તકો લખાયેલી છે એની અંદર કલમ પણ હું જ છું અને સરસ્વતી હું જ છું. એટલે કલમ એટલે લખેલું છે એ કલમ પણ હું છું, સરસ્વતી પણ હું જ છું. એટલે કલમ પણ હું જ છું ને સરસ્વતી હું જ છું. એટલે કલમ એટલે શું થાય? તો કે લખવા વાળો જે કિત્તો આવે એને કલમ કે ને, આપણે સિમ્પલ પેન કહીએ કહેવાય. અને સરસ્વતી એટલે કે એની અંદર જે જ્ઞાન લખાયેલું છે એને સરસ્વતી કીધું.
સાધન લખના એટલે કે લખના સાધન પણ તું છું અને જ્ઞાન પણ હું છું. એની અંદર જે જ્ઞાન લખાયેલું છે સરસ્વતી રૂપે એ પણ હું જ છું. અને કલમ રૂપી સાધન પણ હું છું એવી રીતે ના. હા તો આ મને કરેક્ટ સમજાય કે આ દાદા આપને માટે વર્ણન કરી રહ્યા છે આ બધા પદોમાં. કરેક્ટ છે. આખું જે પદ જે આ જે છે ને એની દાદા ભગવાન કેવા છે ને એનું વર્ણન આખું કરેલું છે દાદા ભગવાન માટે. ઓકે. હા આખું દાદા ભગવાન માટે વર્ણન કરેલું છે એમ. દાદા ભગવાન કેવા છે એમ. ઓકે. અને પછીના લાઈનમાં છે અંકાશી આવરણતા વ્યવસ્થિત શૂન્યતા. આ વ્યવસ્થિત શૂન્યતા શું અર્થ છે? અવકાશી આવરણના વ્યવસ્થિત શૂન્યના સંમેલનમાં હું જ ને વિસર્જનમાં હું જ છું. એટલે કે અવકાશી આવરણના વ્યવસ્થિત શૂન્યના એટલે કે અવકાશની અંદર જે સંમેલન થઈ રહ્યું છે એની એ પણ હું છું અને જે વિસર્જન થઈ રહ્યું છે એ પણ હું જ છું. તો વ્યવસ્થિત શૂન્યતા શું છે? વ્યવસ્થિત શૂન્યતા શૂન્યના એટલે કે જે જગ્યાએ અવકાશી આવરણના વ્યવસ્થિત શૂન્ય એટલે કે અવકાશી આવરણ જે છે એની અંદર વ્યવસ્થિત શૂન્ય એટલે જ્યાં આગળ કશું પણ નથી. એ શૂન્યમાં વ્યવસ્થિત શૂન્યના એટલે કે એ સેન્ટર એવું છે કે અવકાશી આવરણના વ્યવસ્થિત શૂન્યના સંમેલન એટલે ભેગું થવું એમાં પણ હું છું અને ત્યાંથી વિસર્જન થવું એટલે કે વિખરાઈ જવું એ પણ હું જ છું. તો વ્યવસ્થિત શૂન્ય એટલે શું બને અર્થ? વ્યવસ્થિત એ પોઈન્ટ કે છે એ પોઈન્ટ બતાવ્યો છે કે વ્યવસ્થિત શૂન્યના એ પોઈન્ટ ઉપર જ્યાં ભેગું થાય છે અને એ પોઈન્ટ થી જ્યાં વિસર્જન થાય છે બંને જગ્યાએ હું જ છું એમ કહેવા માંગે છે. ઓકે. અને છેલ્લું પૂછું બીજા પેજમાં લખ્યા છે પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો પ્રાણ પામનારા સંપૂર્ણ રક્ત ચિંતમની ભજું છું. આ પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો પ્રાણ પામનારા આ થોડું અર્થ સમજાવો. એટલે કે પૂર્ણમાં એટલે કે જે પૂર્ણ થયેલા છે એ પૂર્ણનો પ્રાણ પામનારા એટલે કે એનો એસેન્સ પામનારા સંપૂર્ણ રત્ન ચિંતામણી ભજું છું. એટલે કે જેનામાં એસેન્સ આખું ખુલ્લું થઈ ગયેલું છે સંપૂર્ણ રત્ન ચિંતામણીને હું ભજું છું એવું જેનામાં ખુલ્લું થઈ ગયું છે એવા દાદા ભગવાનને હું ભજું છું. એટલે દાદા ભગવાન માટે કહેતા હતા કે દાદા ભગવાન શું કહેતા હતા અમે આ જે છે એ કોણ છે તો કે અંબાલાલ મુળજીભાઈ પટેલ એ જ્ઞાની પુરુષ છે પણ અંદર કોણ છે ખુલ્લા થયા તો કે દાદા ભગવાન છે. તો કે એ રત્ન ચિંતામણીને હું ભજું છું એ સંપૂર્ણ રત્ન ચિંતામણીને હું ભજું છું. તો આ પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો પ્રાણ પામનારા થોડું આ સમજાવો. જે પૂર્ણ થયેલા છે એ પૂર્ણમાંથી પૂર્ણનો એટલે કે જે પૂર્ણ થયેલા છે એની અંદર પૂર્ણનો પ્રાણ પામનારા એટલે કે જે પૂર્ણ થયેલા છે એનું એસેન્સ જે કહેવાય ને પૂર્ણતાનું એ એસેન્સ ને પામનારા એટલે કે પૂર્ણતાનું એસેન્સ શું કહેવાય તો કે હું કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું. અચ્છા. એટલે કે જે અંદર પ્રગટ થયેલા ભગવાન ને કીધું ના એને પામનારા એટલે કે અંદર જે ખુલ્લા થઈ ગયેલા છે ને એને પામનારા પ્રગટ થયેલા ભગવાન. હા ખબર પડી ગઈ. ધન્યવાદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. દીપકભાઈ હા જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા બોલો બોલો. અને સ્ત્રી જોડે પોતાની સ્ત્રી જોડે જરાય દ્વેષ ના થાય ને તો સ્ત્રી પર રાગ ના થાય એવો નિયમ છે.
એટલે ના છૂટકે સ્ત્રી પર રાગ કરે છે. ના છૂટકે સ્ત્રી પર રાગ કરે છે. આગળનું ના સંભળાયું પહેલું. પોતાની સ્ત્રી જોડે જરાય દ્વેષ ન થાય ને તો સ્ત્રી પર રાગ જ ના થાય એવો નિયમ છે. એવું વાંચ્યું ને એટલે ના છૂટકે સ્ત્રી પર રાગ કરે છે બિચારો. એટલે ના છૂટકે સ્ત્રી પર રાગ કરે છે બિચારો એટલે દ્વેષ ના થાય તો સ્ત્રી પર રાગ જ ના થાય એવો નિયમ છે. તો એક એમને તો એ અને પછી એમ કહ્યું છે કે રાગ કરવા જેવી ચીજ જ ન હોય. ભરત રાજાને 1300 રાણી હતી પણ રાગ થયો હશે પણ દ્વેષ નહીં થયો હોય એમને. વિતદ્વેષ થયા હતા. ભરત રાજા વિતદ્વેષ થયા હતા. એટલે દાદા આપણને બી વિતદ્વેષ તો કર્યા પણ એ રાગમાં પરિણામે કેમનું હોય. એટલે આપણા માટે શું વાત છે આમાં સમજવાની, તો કે આપણને હું શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ ને એટલે કે વિત દ્વેષ કરી નાખ્યા. એટલે કે જે કર્મનું બંધ પાડવા વાળું જે મૂળ હતું, તો કે સંસારની અંદર ભટકાવનારનું મૂળ શું કહેવાય, તો કે દ્વેષ કહેવાય. એટલે કે મૂળમાં દ્વેષ હોય ત્યારે ચાર્જ થાય. એટલે કે આપણું એ બધું ગયું, વિત દ્વેષ કરી દીધા. હવે બાકી શું રહ્યું, તો કે હવે જેટલો ભોગવટો બાકી રહ્યો છે એ ચૂકવવાનો રહ્યો. એટલે કે એ ભોગવટો જેમ જેમ પૂરો થતો જાય આજ્ઞા દ્રષ્ટિએ કરીને એમ એમ આપણે વિતરાગ થતા જઈએ. એટલે અત્યારે જે ભરત ચક્રવર્તી રાજાની વાત કેમ કરી, તો કે ભરત ચક્રવર્તી રાજાને પણ ઋષભદેવ ભગવાન થકી આ અક્રમ વિજ્ઞાન જ પ્રાપ્ત થયેલું. બરાબર. એટલે એમના માટે કહેવાય કે વિત દ્વેષ થયેલા. જેમ અત્યારે આપણને દાદા ભગવાને વિત દ્વેષ કર્યા છે, એવી રીતે ભરત ચક્રવર્તી રાજાને પણ વિત દ્વેષ કરેલા ઋષભદેવ ભગવાન. બરાબર. એટલે કોઈના ઉપર દ્વેષ ના થાય. એટલે પછી શું રહ્યું, તો કે હવે જે હિસાબ રહ્યો એ વખતે મન વચન કાયાની એકતા હતી ભરત ચક્રવર્તી રાજા વખતે. એટલે એવી રીતે એમને આખો એમનો નિકાલ કર્યો કર્મનો. અને આપણને મન વચન કાયાની એકતા ન હોવાને કારણે આપણને આ 5 આજ્ઞા આપી દાદા ભગવાને. તો કે હવે આ 5 આજ્ઞા છે, બાકી બધું જે આ શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થવા માટે, વિત દ્વેષ થવા માટે જેટલું ખૂટતું હતું એ બધું જ્ઞાનાગ્નિની અંદર બાળીને ભસ્મીભૂત કરી નાખ્યું. હવે બાકીનો જે હિસાબ રહ્યો એ કે આજ્ઞા થકી ચૂકવીને પૂરો કરો. એટલે વિતરાગ થવાનું ઈઝી નથી. થવાનું ઈઝી બિગિનિંગ થઈ ગઈ. ઈઝી નથી એવું ના કહેવાય, કારણ કે દાદા ભગવાને આપેલું છે એટલે 100% હોય. એટલે એ પણ પરિણામ ભગવાને હાજી શું પરિણામ સ્વરૂપે વિતરાગ પદ આવે ને, આપણે વિતરાગ પદ તો પરિણામ. હા, એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનું પરિણામ વિતરાગતા આવશે. બરાબર. આજ્ઞા દ્રષ્ટિ જેટલી જેટલી વપરાશે, જેટલી જેટલી સચવાશે, જેટલી જેટલી સમજાશે, એમ એમ વિતરાગતા પરિણામમાં આવશે. અને અત્યારે તમે આપણે મહાત્માઓ બધા ઓબ્ઝર્વ કરો ને તો ખ્યાલ આવશે કે પહેલા જે વ્યવહારની અંદર બહાર આપણે ઉછળી જતા હતા, એ ઉછળવાનું હવે બહારનું બંધ થઈ અંદર ઉછાળો આવે. અને ઉછાળા આવતાની સાથે સામે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ એપ્લાય થાય છે, કામ થાય છે, તો કે ના આવું ના હોવું જોઈએ. બરાબર છે. એ જે પણ થાય છે ત્યાં કઈ કોઈ પણ જગ્યાએ આપણી સહી નથી થતી, તરત ત્યાં હાજર થાય છે. તો કે આપણને હવે શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એટલે આવું ના હોવું ઘટે. થાય એ ડિફરન્ટ વસ્તુ છે, પણ એની અંદર એનું ઉપરાણું કે એની ઉપર એના અનુમોદનમાં આપણું કોઈ જગ્યાએ સિગ્નેચર ના હોય, પ્રોટેક્શન ના લે. એટલે એ જ છૂટાપણું નો અનુભવ કહેવાય કે આ છૂટા થયેલા છે એનો અનુભવ કહેવાય. કે ગમે એટલો સંજોગ બન્યો, ગમે એટલું મોટું થઈ ગયું હોય, પણ છેલ્લે અંદર શું થાય તો કે આવું હોવું ના ઘટે.
દાદા ભગવાન થકી મને જે માર્ગ મળ્યો છે એ પ્રમાણે દાદા ભગવાન થકી મને જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે એ પ્રમાણે આ હોવું ના ઘટે. એટલે જો દ્વેષ જ ના, જરાય દ્વેષ ના થાય તો પછી રાગન ના થાય એવો નિયમ છે. જરાય દ્વેષ ના, દ્વેષના બેઝ ઉપર રાગ ઉભેલો છે. બરાબર. દ્વંદ ગુણ કીધા ને, દ્વંદ ગુણ કીધા રાગ દ્વેષ ને. દ્વેષ હોય ત્યાં રાગ ઉભો થાય. એટલે દાદા ભગવાને કીધું ને કે સતયુગમાં રાગે કરેલું દ્વેષે ભોગવવું પડતું હતું અને કળિયુગમાં દ્વેષે કરેલું રાગે ભોગવવું પડશે, રાગે કરીને ભોગવવું પડશે. તો સર દ્વેષ થાય છે આપણને ક્યારેક, એ ડિસ્ચાર્જ દ્વેષ કહેવાય? દ્વેષ જે થાય છે ક્યારે? હવે સાહેબ દ્વેષ હોય જ નહીં. દાદા ભગવાને શું કીધું કે રાગ અને દ્વેષ બેવ ગયો ત્યારે શુદ્ધાત્મા પદ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે શું રહ્યું તો કે ગમો અણગમો રહ્યો. ગમો અણગમો રહ્યો, બરાબર છે. રાગ દ્વેષ નથી રહ્યા. જે શાસ્ત્રની જે મૂળ ભાષામાં કહીએ તો રાગ દ્વેષ રહ્યા નથી. ગમો અણગમો રહ્યો. બરાબર. તો આ રાગ અને હાજી, હલો, હાજી હાજી, હું અને મારું એમાં રાગમાં હોમાં જાય અને જે દ્વેષ પરિણામ છે એટલે ક્રોધ માન માયા, માયા લોભ એ દ્વેષમાં જાય એમ ના. એ સ્ત્રીના પરમાણુ હોય એ માયા લોભ ના હોય. અને ક્રોધમાન માયા લોભ, ક્રોધ અને માન છે એ પુરુષના જેની અંદર એ 50% ઉપર એ પરમાણુ હોય ક્રોધના માયા માનના, એને પુરુષ પૂતગલ મળે. અને માયા અને લોભના 50% ઉપર પરમાણુ હોય એને સ્ત્રીનું બોડી મળે. બરાબર. તો એ જે બોધ એ દરેક ની અંદર 4 પરમાણુ તો છે જ. હવે જે કોઈ સ્ત્રીને બહુ ગુસ્સો આવતો એટલે નેક્સ્ટ ભાવમાં એ પછી પુરુષ થાય એવું ખરું? હા, એ તો દાદા ભગવાને કીધું કે કોઈ કાયમની સ્ત્રી નથી ને કોઈ કાયમનો પુરુષ નથી. બરાબર બરાબર બરાબર. અચ્છા, એક છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે. 15 અવતારમાં શું એટલે બહુ તો 1-2 અવતાર થાય, કાં તો છેલ્લામાં છેલ્લા 15 અવતાર થાય. એ 15 અવતાર એ મનુષ્ય અવતાર થાય કે તિર્યકમાં જાય કે શું છે 15 અવતારમાં? જો કેવું છે તો કે દાદા ભગવાને શું કીધું, આ એક અવતારી જ્ઞાન છે. તમે આજ્ઞા દ્રષ્ટિને સિન્સિયર રહ્યા તો કે નેક્સ્ટ સીધો બર્થ ચિત્રમાં આવશે. 70% પણ તમે સિન્સિયર રહી ગયા આજ્ઞા દ્રષ્ટિને તો નેક્સ્ટ તમે સીધા મહાવિદ્ય સિમંદર સ્વામી પાસે સીધો મહાવિદ્યમાં જન્મ થશે. અને કાચું રહ્યું, જેટલું કાચું રહ્યું તો કે એટલા મેક્સિમમ 15 ભવ સુધીની અંદર બધું પૂરું થઈ જશે. પણ જોડે જોડે દાદા ભગવાને શું કીધું તો કે આ શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી મનુષ્યથી નીચે પડવાના ચાન્સીસ ઓછા છે. પણ બે વાવટા અણહકનું વિષય અને અણહકની કઈ પણ વસ્તુ ભોગવવાની લાલચ, આ વસ્તુ રેડ વાવટા તરીકે દાદા ભગવાને ધરી છે. બરાબર. આ બે વસ્તુ એવી છે કે તમારું જ્ઞાન પાન બધું ઉડાડી અને તમને કઈ લઈ જશે એ ખબર નહીં. એટલે આ બે ની ચેતવણી આપી છે દાદા ભગવાન કે આ સાચવી લેજો. બાકી આજ્ઞા તો તમે નક્કી કરતા જશો ને એટલે 15 ભવ ની અંદર બધું પૂરું થઈ જશે. 15 ભવમાં તિર્યક બી ઇન્ક્લુડ થાય એવું એમ? તો ઇન્ક્લુડ એટલે તિર્યક ગતિ બી ઇન્ક્લુડ થઈ શકે એમ? એ આમાં કેવું છે એટલું ડિટેલ મને ખ્યાલ નથી કે એમાં તિર્યંશ ગતિ નર ગતિ, મને એટલું સમજાયું છે કે આ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન બંધ થઈ ગયું એટલે તિર્યક ગતિ ને નર ગતિ બંધ થઈ ગઈ કહેવાય. બરાબર. એટલે ચાન્સીસ બહુ છે. શુક્લ ધ્યાન આપણે વર્તે પછી શુક્લ ધ્યાન વર્તે. હવે આપણને ધર્મ ધ્યાન ને શુક્લ ધ્યાન ની આરાધના શરૂ થઈ. જો આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન ચાલુ હોત તો દાદા ભગવાન પણ ના કહે કે ભાઈ કશું ઠેકાણું નથી. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો?
એટલે કોઈ પણ કહે કે તિર્યક ગતિ કે નર્ક ગતિ, તો કે આ આપણને આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પહેલા એવું કોઈ બેસી ગયું હોય, એવું નિકાચિત કર્મ પડી ગયું હોય ને એના આધારે જવાનું થાય, એ વસ્તુ આખી અલગ છે. બાકી દાદા ભગવાન કે આ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ એ ક્ષણથી, એ સમયથી આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન બંધ થયા. અને આર્ત ધ્યાનનું પરિણામ તિર્યંજ ગતિ છે અને રૌદ્ર ધ્યાનનું પરિણામ નર્ક ગતિ છે. એટલે બેઉ વસ્તુ આપણી માટે બંધ થઈ ગઈ કહેવાય દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થયા પછી. પણ જૂનો ભોગવટો ક્યાં લઈ જાય? જ્યાં સુધી પૂરો ના થાય ત્યાં સુધી જ્યાં લઈ જાય ત્યાં જવું પડે, એ પણ છે. બરાબર છે. એટલે આજ્ઞા દ્રષ્ટિનું મહત્વ આપ્યું કે જેટલું આજ્ઞા દ્રષ્ટિ નું ઉપયોગ થશે, જેટલું નક્કી થશે, જેટલું સમજાશે, એટલી આપણી ઉર્ધ્વ ગતિ થતી જશે, મનુષ્યમાં ઉર્ધ્વ ગતિ થતી જશે. અને એક અવતારીથી લઈને 15 અવતાર સુધીમાં મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર સુધી આપણે પહોંચી જઈશું. એટલે ત્યાંનું અનુસંધાન પણ દાદા ભગવાને આપી દીધું. સિમંદર સ્વામીની ભજના પણ આપી દીધી જોડે જોડે કે અમારી સાક્ષી એમને નમસ્કાર કરજો, એટલે ત્યાં આગળ તમારી હાજરી પૂરા થઈ જશે. બરાબર. એટલે આ કોઈ શંકા કરવાની જરૂર નથી દીપકભાઈ. તિર્યંજમાં જવાનું, નર્કમાં જવાનું, કેવી રીતે અવતાર ગણવાના, એ કોઈ શંકા કરવા જેવી નથી. બધી ઉડાડી દીધી છે દાદા ભગવાન. ઉડાડી દીધી બધી. એટલે કોઈ આપણને વિકલ્પે ચડાવે ને તો વિકલ્પે જેવું નથી. આની છૂથાછૂથમાં પડવા જેવું નથી. ખ્યાલ આવ્યો? આપણને આટલું સ્ટ્રેટ આપી દીધું, અર્થ ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન બંધ થઈ ગયા, તો આગળનું પાછળની વસ્તુ વિચારવાની જ ક્યાં રહી હવે? દીપકભાઈ ઓકે, જય સચિદાનંદ. ઓકે મહાત્માઓ, આપણે એક સ્પેશિયલ પ્રેયર છે અને પછી આપણે એક્સપિરિયન્સ છે. દીપકાજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્મા પ્રવીણાબેન, હસમુખભાઈ મિસ્ત્રી, અંકેશભાઈ જે લંડનમાં છે, એમના માતુશ્રી મધર એ હોસ્પિટલાઇઝ છે, એટલે આપણે એમના માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. સંતોષાનંદજી તમે ફોલો કરજો. ઓકે. પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ, પ્રત્યક્ષ દાદા ભગવાનની સાક્ષીએ શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. શ્રી સિમંદર સ્વામીને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. વાત્સલ્ય મૂર્તિ સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને, વાત્સલ્ય મૂર્તિ સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. સર્વે વિતરાગ શાસન રક્ષક દેવ દેવીઓને, સર્વે વિતરાગ શાસન રક્ષક દેવ દેવીઓને તેમજ શ્રી ધન્વંતરી દેવને, તેમજ શ્રી ધન્વંતરી દેવને અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અને પ્રાર્થના કરું છું કે, મહાત્મા પ્રવીણાબેન, અત્યારે જે કર્મના ઉદયમાં આવ્યા છે, એ ભોગવટામાં તેઓ આજ્ઞા ધર્મથી પોતાના સ્વસ્વરૂપ શુદ્ધાત્મામાં રહી આવેલા કર્મનો હિસાબ સંપૂર્ણ સંભાવે નિકાલ કરે
તમામ પૂતગલની અસરોથી બાધા પીડાની અસરોથી પોતે જુદા જ રહી એ ભોગવટાનો વહેલી તકે પૂરો કરી સંપૂર્ણ સાજા થઈ જાય એવા આપ સર્વેના આશીર્વાદ અને કૃપા એમની ઉપર નિરંતર હોજો સર્વે મહાત્માઓના તેમજ આપ્ત પુત્ર શ્રીઓના આશીર્વાદ એમના ઉપર નિરંતર હોજો હે દાદા ભગવાન આ ભોગવટા દરમિયાન આપ એમની સાથે ને સાથે જ રહેજો અને એમનું સંપૂર્ણ રક્ષણ કરજો આ અમારી પ્રાર્થના સફળ થાવ જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ આજે આપણે બહુ જ ભાગ્યશાળી છે આપણે અને ભાગ્યશાળી તો ખરા જ આપણે કે મુમકિનભાઈ ગાંધી મહાત્મા બરોડાથી એમનો અનુભવ શેર કરવા હાજર રહ્યા છે આપણે એમનો લાભ લઈએ પધારો જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી સંતોષ આનંદજી રજની અંકલ જય સચ્ચિદાનંદ બધા મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ મારા વ્યવસ્થિત શક્તિ પર જે આપણે ચાલુ કર્યું છે પ્રોજેક્ટ એના 3 એક્સપિરિયન્સ છે પાછલા 1-2 મહિનાના હું શેર કરીશ સૌ પ્રથમ તો મેં જે આગળ વાત કરી હતી હમણાં અમારા યુથ ફોરમમાં એક નવો બિઝનેસ જે સ્ટાર્ટ કર્યો હતો કન્સ્ટ્રક્શનનો મારા પાર્ટનર સાથે એનો જ એક એક્સપિરિયન્સ છે હવે એમાં એવું છે કે અમને સાઇટ મતલબ જે કામ ચાલે છે ત્યાં મટીરિયલ કંપની તરફથી પ્રોવાઈડ થાય છે ખાલી અમારે લેબર સપ્લાય લાવીને કામ કરાવવાનું હોય છે તો એક વખત એવું બન્યું કે મટીરિયલ લેવા ગયા પ્લાન્ટ પર તો એને જે પેલા સળિયા આવે સ્ટીલ જેને કહીએ છે એ થોડા વધારે લઈ લીધા અને મતલબ એનું મેઝરમેન્ટ કરાયું ના અને મૂકી દીધા એટલે મેં કીધું કે યાર તું કેમ આવું કરે તો કે બાકીના કોન્ટ્રાક્ટરો બી ચોરી કરે જ છે ને હવે એમાં શું હવે 10 કિલો 15 કિલો આપણે ચોરી લઈશું આપણી ખર્ચી તો નીકળી જાય એમ એટલે મેં ખાલી એને એક જ વાર કીધું કે આ મને યોગ્ય લાગતું નથી તું ફરી વિચાર એમ તો કે ના એવું કશું ના હોય એવું તો આપણે તો ખર્ચી તો કાઢવી જ પડે ને આ લોકો આપણી 5% ડિપોઝિટ બી લઈ લે છે આપણે તો પછી કમાઈશું શું જે લૌકિકમાં જે બધું ચાલે એ બધું એને મને કીધું એટલે મેં કશું બોલ્યો ના એમાં મેં કીધું ચલો જોવા દો શું થાય છે વ્યવસ્થિતમાં શું બને છે મેં તો મારી ફરજ પૂરી કરી દીધી એકવાર જે મારે કહેવાનું હતું એ કહી દીધું પણ એ જે રીતે વ્યવસ્થિત આખું ચેન્જ થયું કે પછી એવું બન્યું કે સળિયા કાપવા માટે કોઈ માણસ જ ના મળ્યો અમને 4-5 દિવસ સુધી એટલે ના છૂટકે જે પેલા 10 કિલો એક્સ્ટ્રા લીધા હતા એ જ લેબરને આપવા પડ્યા કારણ કે જો 200 રૂપિયાની ખર્ચી માટે 2000 નું નુકસાન કરવું પડે એવું હતું એટલે મને થયું કે જો વ્યવસ્થિત કેવું છે એમ
એ જે આપણે જે વિચારીએ છીએ એવું તો કશું થતું જ નથી. એટલે મેં થોડો સ્માઇલ મારા ફેસ પર આવી ગયા, આ મને રિયલાઇઝ. એટલે મને પૂછ્યું કે કેમ હસો છો તમે? હવે મેં એને સમજાવું તો શું, કારણ કે એને તો કઈ ખબર પડે ને. એટલે મેં ખાલી એને એટલે જ કીધું કે યાર આપણે ખાલી અહંકાર બધો કરીએ છીએ ખોટો, આપણા હાથમાં કશું હોતું નથી. જો તે વિચારેલું કે આ 10 કિલો વેચી દઈશું અને આપણે ખર્ચી કાઢી લઈશું, પણ એવું તો કશું થયું ના, અને ઉલટાના આપણે તો આ સળિયા આપણે લેબરને જ આપવા પડ્યા. એટલે આ એક સરસ એક્ઝામ્પલ હતો કે વ્યવસ્થિતમાં મતલબ આપણે બહુ ડખા નથી કરતા આપણા કામમાં, અને આપણે જો કોઈ ખોટું કરતું હોય સપોઝ, તો એકવાર બી સમજાવીએ સારી ભાવનાથી તો એને પહોંચે જ છે એ વસ્તુ. બીજું એક એક્ઝામ્પલ એક પાર્સલનું છે. હમણાં મારા સિસ્ટરને ઓસ્ટ્રેલિયા પાર્સલ મોકલવાનું હતું. તો હવે નોર્મલી શું હોય છે એમાં કે એ મને તો કોઈ દિવસ કહેતા નથી એમ કે આ વસ્તુ આટલી વસ્તુ મારે જોઈએ. એ બધું મમ્મી સાથે ડિસ્કશન કરે, અને પછી જ્યારે બધું ફાઇનલાઇઝ થઈ જાય એટલે મારે જવું પડે એમ કે ભાઈ આટલું હવે ફાઇનલાઇઝ થયું છે આપણે, અને મમ્મી સાથે જઈને પેકિંગ કરાવીશું, પછી પાર્સલ વાળાની થઈ જઈશું અને એને રવાના કરીશું એમ. તો આ વખતે જ્યારે ગયા તો સ્ટાર્ટિંગમાં બધું પેકિંગ કરાવીને પછી પાર્સલ વાળા ભાઈને થઈ ગયા, એટલે એને ફોન પર પહેલા તો વાત કરી હતી કે શું રેટ છે ને બધું જાણી લીધું. પછી જે ત્યાં જઈને એને તો એવું કીધું કે ના એ આખો એની વાત પરથી ફરી ગયો એ માણસ કે ના આટલા ઓછા રેટ તો હું તમને કહું જ ના એમ, કે 700 રૂપિયા જે છે એ તો એમાં તો મને કશું પરવડે જ ના. તમારે મતલબ એને 650 કીધા હતા, પછી અમારી પાસે 750 જેટલા સમથિંગ ચાર્જ કર્યા પર કેજીના. એટલે મને થયું કે, અને બીજું કેવું કે થોડો બિઝનેસ ને બધું આ છેલ્લા 2-3 વર્ષથી કરું છું, એટલે માણસોને ઓળખવાનું મને થોડું હવે આવડી ગયું છે એમ. એટલે એને તો જે રીતે કીધું ને, એને પછી એવું કીધું કે બસ 12 દિવસમાં તો પાર્સલ પહોંચી જશે. પણ ધ વે હી ટોક, એમ જે રીતે વાત કરતો એના પરથી મને લાગ્યું કે ના, એ નહીં પહોંચે, સમથિંગ કશું તો ગડબડ થશે એમ. એટલે મેં મમ્મીને કહી દીધું કે તમારે જોવું હોય તો જોઈ લેજો, 25 દિવસે આ પાર્સલ પહોંચશે. તો કે તું તો બહુ નેગેટિવ વાત કરે છે, આવી રીતે શું નેગેટિવ સ્પંદન ફેંકે છે આમ તેમ બધું. મને કે મેં હું તમને નેગેટિવ નથી કહેતો, પણ આ જે વ્યક્તિ એ રીતે વાત કરતો હતો ને, એ બિઝનેસમેન છે, મેં બી બિઝનેસ કરતું, મને ખબર છે એની વાત કરવાની રીત. એટલે મેં તમને કહું છું કે 25 દિવસ વગર એ પાર્સલ પહોંચવાનું નથી. અને એક્ઝેક્ટલી એવું જ થયું. પછી બધે અટવાયું ને બધું ઘણું બધું થયું એમાં. એટલે થોડા ઊંચા નીચા બી થઈ ગયા આપણે કે મળશે કે નહીં મળે એવું બી થતું હતું. અને બીજું એ બી થયું કે મને તો કશું કીધું નહીં એમને કે પાર્સલ, મતલબ મને તો કોઈ રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી ના, તો પછી મારે કેમ ચિંતા કરવાની, મળશે એને જ્યારે મળવું હોય ત્યારે. પણ સાથે સાથે બીજું એ બી એવું થાય કે ના હવે આપણી બેન આટલી દૂર છે, આજે આટલો ખરાબ સમય છે, એને કશું મંગાવ્યું છે, ને જો ના મળે તો પેલા 2 નાના ભાણિયાઓ છે એ બિચારા, એમને ખાવાની વસ્તુ ને બધું ના મળે તો બહુ દુઃખ થાય એમ. એટલે પછી દાદાને પ્રાર્થના કરી, બધું કર્યું કે દાદા હવે વ્યવસ્થિતમાં ભલે જે હોય પણ એટલું કરજો કે પાર્સલ પહોંચી જાય અમારું સુરક્ષિત રીતે. અને 25 દિવસ પછી, મતલબ લગભગ 27-28 દિવસે પાર્સલ એમને મળી ગયું. થોડોક સામાન કાઢી લીધો તો કસ્ટમમાંથી, પણ મોટા ભાગનું તો મળી ગયું. એટલે આ એક બીજો એક્સપિરિયન્સ હતો કે વ્યવસ્થિતમાં મતલબ આપણે શું કહેવાય, થોડીક ધીરજ રાખીએ છે તો સારું ફળ મળે જ છે, એમ દાદાને પ્રાર્થના કરીએ છીએ તો. હવે ત્રીજું એક એક્ઝામ્પલ અમારા ક્લાયન્ટનું છે, મારો પેલો સીસીટીવીનો જે બીજો બિઝનેસ બી છે કેમેરાનો. એમાં એવું થયું કે એક ઓર્ડર મને મળ્યો તો. હવે એમની સાથે બધી ચર્ચા કરી, કોટેશન ફાઇનલ કરાવ્યું, બધું થયું. પછી એડવાન્સ પેમેન્ટની વાત કરી મેં, તો એમને એવું કીધું કે જો યાર, હું એડવાન્સ તો નહીં આપું, પણ હું તને શ્યોર કરું છું, મેક શ્યોર કરું છું કે તું જે દિવસે કામ કરી જાય એ દિવસે સાંજે મેં તને 100% બધું પેમેન્ટ કરી દઈશ. એટલે મને સ્ટાર્ટિંગમાં એવું થયું કે યાર, આપણે એડવાન્સ પેમેન્ટ તો લઈએ જ છે બધા પાસેથી, તો હવે આની સાથે કેવી રીતે ડીલ કરવું એમ. તો સમહાઉ મને અંદરથી એવું થયું કે લેટ્સ સી એમ, ચલો જોઈએ.
આ વખતે એડવાન્સ પેમેન્ટ નથી લેવું. કારણ કે એમાં બીજું એક પ્રોબ્લેમ એ બી હતો કે એને બીજા 2 કોટેશન પણ મંગાવેલા હતા. એટલે જો હું વધારે ફોર્સ કરું તો એ શક્યતા હતી કે કામ હાથમાંથી જતું રહે. અને દાદાને પ્રાર્થના કરીને જોઈ લીધું કે દાદા વ્યવસ્થિત મારું સારું જ હોજો, અને હું આ એક રિસ્ક લેવા જઈ રહ્યો છું કે એડવાન્સ પેમેન્ટ નહીં આપે, છતાં હું એનું કામ કરું છું અને એને મેક શ્યોર કર્યું છે તો 100% પેમેન્ટ મને કરી આલશે. એટલે આ વાત મેં મારા પાર્ટનરને કરી તો એ તો મારા પર ભડકી ગયા કે તને તો ધંધો કરતા આવડતું નથી, હવે ફરી જશે તો શું થશે. મેં કીધું ના, માણસ જેન્યુઇન લાગે છે, મેં એની સાથે 2-3 વાર મીટિંગ કરી, બધું સારું છે. અને બીજું કે અત્યારે માર્કેટ કન્ડિશન ટફ છે એટલે ધંધો મળે છે તો કરી લેવો જોઈએ, મને એવું લાગે છે. અને હું મારી પર્સનલ ગેરંટી પર એની સાથે ડીલ કરીને આવ્યો છું અને મને ખાતરી છે કે પૈસા આપશે જ. અને એવું જ થયું, એમને કામ પૂરું કર્યું મેં, અને મને 100% નો ચેક એ દિવસે સેમ ડે ઇવનિંગમાં આપી દીધો. એટલે આ મારો ફર્સ્ટ ટાઈમ એવો એક્સપિરિયન્સ હતો. અત્યાર સુધી મેં ક્યારેય એડવાન્સ પેમેન્ટ વગર કામ કર્યું નહોતું, પણ સમહાઉ થોડી માર્કેટ કન્ડિશન ને બધાને લીધે મને એવું થયું કે હવે એને બહુ ફોર્સ કરવા જેવો નથી. ક્લાયન્ટ જો જતો રહે એના કરતાં આપણે દાદા છે આપણી પાસે, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તો આપણે એક રિસ્ક લઈને જોઈએ તો લેટ્સ સી કે કેટલા સફળ થઈએ છે. હવે બસ એક મારી વાતને હું કન્ક્લુડ કરીશ કે છેલ્લા 2-3 મહિનાથી એવું લાગે છે કે બહુ પ્રોગ્રેસ થતી નથી એમ જ્ઞાનમાં. રીઝન તો બધા જે મેં બહુ પહેલા મારા એક્સપિરિયન્સમાં એકવાર કીધું હતું કે જ્યારે સમજ નહોતી ત્યારે બી શું કહેવાય, આ સમાજના જે બધા માપદંડ છે સફળતાના ને વોટ એવર જે બધું ચાલે છે બહારની દુનિયામાં, એની સાથે મારે તો પહેલાથી કોઈ લેવા દેવા હતા જ નહીં. અજ્ઞાન દશામાં બી એમનો રસ્તો જુદો, મારો રસ્તો જુદો, હું એવી રીતે જ મારું બધું ચાલતું હતું. પણ 2-3 મહિનાથી એવું લાગે છે કે લોકો મારી જોડે અથડાવા આવે છે સામે ચાલીને એમ. એવું પહેલા નહોતું થતું. પહેલા અજ્ઞાન દશા જ્યારે હતી ત્યારે તો મને એવું લાગતું મારું બધું બહુ સ્મૂથ ચાલે છે, મને બહુ મજા આવે છે, કોઈ મારી જો માથાકૂટ કરવા માંગતું નથી, અને બસ એ એમની રીતે જ જીવે છે, મેં મારી રીતે જીવું છું એમ. પણ એવું લાગ્યું 2-3 મહિનાથી કે આ સાલું શું થઈ રહ્યું છે, આમ કેમ લોકો મને બક્ષતા કેમ નથી, આ લોકો છોડી કેમ નથી દેતા, મેં એમનું શું બગાડ્યું છે, એટલો બધો મને કેમ હેરાન કરે છે એમ. બહુ બધા એવા સંજોગો બન્યા, હવે તો અહીંયા હું ડિસ્કસ નહીં કરી શકું. એટલે એમાં મને એવું થયું કે વ્યવસ્થિત જે દાદાએ શોધ્યું આ 30 અવતારની એમની જે શોધખોળ છે, એટલે મને બી એવું લાગ્યું કે મારે પહેલેથી હવે સ્ટાર્ટ કરવું પડશે સમજવાનું. પોઈન્ટ 0 થી હું સ્ટાર્ટ કરું અને લેટ્સ સી કે આગળ કેવી રીતે વધીએ આપણે. એટલે પહેલા તો શું કરતા હતા કે બન્યું તે ન્યાય કે એવું કશું કહીને આપણે અંતસ્કરણને સમાધાન આપતા હતા એમ કે ભાઈ જે બન્યું તે જ ન્યાય છે, એવું બધું કરીને બુદ્ધિ શાંત થતી હતી. પણ હવે એવું નક્કી કર્યું કે એવું કંઈક દાદાનું વાક્ય શોધવું છે કે જેમાં અંતસ્કરણ તો શાંત થાય ને સામેવાળાને કશું કહીએ બી ખરા એમ. કારણ કે આ પ્રકૃતિ એવી છે કે બોલવા બહુ જોઈએ છે એને શ્રેયને હજી એવું છે કે તું મને સંભળાઈ ગયો, મેં તારું શું બગાડ્યું છે, મને કેમ તમે લોકો સંભળાઈ જાઓ છો, મને કેમ છોડતા નથી. એટલે એક વાક્ય દાદાનું મેં લીધું કે અમે તો હારીને બેઠા છે એમ, આમ હાથ જ જોડી દઉં, મને બક્ષી દો, મેં હારીને બેઠો, મને તમારી સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. એટલે એ જે ચાલુ કર્યું 2-3 મહિનાથી, તો એનાથી મને ઘણો લાભ થયો એમ. વ્યવસ્થિત તો સમજાયું, અંતસ્કરણ બી શાંત થયું, અને સામેવાળાનો અહમ સપોઝ દુભાતો હશે, એ મને કહેતો હોય કે તને ધંધો કરતા આવડતું નથી, તને આ ને હતું, તો હા ભાઈ અમે હારીને બેઠા એમ, તો એ બી શાંત થઈ જાય. પહેલા બન્યું તે ન્યાયને એવું બોલાઈ જાય તો પાછો એ મને સવાલ કરે કે આ હું બન્યું તે ન્યાય એટલે શું, એટલે પાછું મારે એમાં એને સમજાવવું પડે, એક્સપ્લેન કરવું પડે, બધું થતું. પણ અમે જ્યારથી આ વાક્ય મેં યુઝ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે કે અમે હારીને બેઠા, ત્યારથી એમ એવું લાગે છે કે હવે લોકો મને ધીરે ધીરે છોડી દેશે, મને બક્ષી દેશે, એક રીતે હું કહું તો. પણ હજી ઘણી વાર એવું થાય છે કે એ લોકો મતલબ શું કહેવાય કે બહુ ચીકણા જે હિસાબ હોય એ જલ્દી એટલા છૂટતા નથી.
એટલે એ પ્રોસેસમાં છે એ વસ્તુ, અને ધીરે ધીરે એ વસ્તુ ઇન નિયર ફ્યુચર કે ઇન ધ લોંગ ફ્યુચર મે બી મને હેલ્પફુલ થાય તો મને બહુ સારું રહેશે. એટલે એ માટે તો હું દાદાને પ્રાર્થના જ કરું છું કે રોજ સવારે એવું થાય છે કે કશે એક જગ્યાએ જવું એકલામાં ને મોટેથી બોલું, દાદા મને શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, અને જગતના લોકો મને બક્ષી દો, મને બક્ષી દો, મને બક્ષી દો. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ. જય સચ્ચિદાનંદ. સંતોષ આનંદી, તમારો પ્રતિભાવ આપજો. જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સુંદર અનુભવ. જય સચ્ચિદાનંદ. જોડે જોડે કેવું છે કે દાદા બાબુ કહેતા હતા કે જગતના લોકો આપણી જોડે લડવા નથી આવતા, આપણા કર્મોનો હિસાબ આપણી જોડે લડવા, અને આપણા કર્મોના હિસાબ જોડે લડવું. લોકો જોડે કોઈ અપેક્ષા ક્લિયર નથી આવતું. વોઇસ ઇઝ બ્રેકિંગ કે મને એવું લાગે છે. ના બ્રેક થાય છે. ના બ્રેક, એમનો વોઇસ બ્રેક થાય છે. હા, મારો આવ્યો અવાજ હવે બરાબર? હા, હવે બોલો. હા, એટલે આપણને દાદા આ જ્યાંથી દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત. એક મિનિટ વિડીયો બંધ કરો ને તમારો. ઓકે, હવે આવ્યો? હા, બેટર. એટલે આપણે આપણા કર્મો જે લઈને છે એ પૂર્ણ કરવાના. જે પણ વ્યક્તિ ભેગી થાય છે ને એ આપણા હિસાબના આધારે જ ભેગી થાય. હા, બરાબર. એ લોકો આપણને બક્ષે એની કોઈ જરૂર નથી, આપણો હિસાબ પૂરો થાય એ જરૂરી. અનુભવ તમારો સુંદર છે, આટલું સમજાય, આટલી ધીરજ રહે, જ્ઞાન સિવાય રહે નથી. પણ આપણી લીટી લાંબી કરવાની છે, આપણે હિસાબના અધીને લાંબી થવાની કે ટૂંકી થવાની. બિલકુલ. આપણું હવે ફોકસ આપણે હિસાબ ચૂકવવામાં હોય. બિલકુલ બિલકુલ. કોણ છે એ આપણે આટલો અનુભવ છે એના આધારે એની ઉપર દ્રષ્ટિગોચર થઈ જ જવાનું. આપણે નાખવી હોય, કરવી હોય કે ના કરવી હોય એના લીધે થઈ જ જવાનું. સાચી વાત છે. પણ આપણી આજ્ઞા દ્રષ્ટિ શું કે છે તો કે રાઈટ. હિસાબ કરવામાં બાકી લૌકિક કે જે ગણું એ ઓબ્ઝર્વેશન ને હિસાબ લઈને આવેલા છે એકબીજા માટેના. હા, બરાબર. એટલે દાદા ભગવાને કીધું કે આ વ્યવસ્થિત શોધખોળ રાઈટ. એટલે એ હિસાબ ચૂકવતા કેટલું ચોખ્ખું થયું હશે ત્યારે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ સમજાઈ હશે. બિલકુલ બિલકુલ. એટલો માર પડેલો હશે ત્યારે આ સમજાઈ હશે. હા. એટલે આપણે એ પ્રોસેસમાં છીએ અત્યારે. હા. એટલે જેમ જેમ હિસાબ ચૂકવો છે ફોકસ રાખીશું કે એક્ઝેક્ટ વ્યવસ્થિત. રાઈટ. દીપકાનજી. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારા અનુભવમાં વચ્ચે વચ્ચે મારું કનેક્શન બ્રેક થયેલું હતું, એટલે પણ એકંદરે હું એમ કહીશ કે જ્યારે વ્યવસ્થિત એટલે કે સંજોગો ભેગા ના થતા હોય એ વખતે આપણે દાદાને પ્રાર્થના કરીએ, વ્યવસ્થિત શક્તિને પ્રાર્થના કરીએ કે કઈ મહેર કરજો દાદા, કઈ કૃપા કરજો. આમાં હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે શ્રેયથી હું છૂટો થયો છું. બરાબર. શ્રેય એ મારું ફરજન નથી. રાઈટ. કારણ કે શ્રેયને મેં બનાવ્યો નથી. મેં એટલે કોણ? શ્રેય. તે પોતે એટલે હું આપણે કહીએ ને, કારણ કે મારું અસ્તિત્વ તો આ ભાવમાં છે.
એટલે જે શ્રેય નામક પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે અજ્ઞાનતામાં બંધાયો હતો, બાંધેલો નહીં, બંધાયો હતો, બરાબર, તે આ શ્રેય છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા બરાબર છે, ખ્યાલ આવ્યો. ગયા અવતારમાં જેને બાંધેલો તે હું નહોતો, પણ પોતાની જાતને નથી મૂકવાનું. રાઈટ. કારણ કે આ વ્યવહાર વળગેલો છે. મન વચન કાયા વળગેલા છે કે છે ને, મન વચન કાયા છાયા. છાયા. મન વચન કાયા છાયા સર્વસ્વ અમારું અર્પણમાં આવે છે ને, એટલે છાયા સ્વરૂપે મને ભેગી થઈ છે. બરાબર. અને આજે અજ્ઞાનતાથી હું કર્મ બાંધતો હતો, પણ હવે જ્ઞાન થયું છે. માયાનો ભાવનો દ્રવ્ય કર્મ, માયાનો મારા કર્મ હવે એ નથી રહ્યા, એટલે હવે હું કર્મ બાંધતો નથી. બરાબર છે. એટલે હવે જે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા થશે ને, તે આજ્ઞા ધર્મથી થતો પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે. બિલકુલ. એટલે આગળ શું થશે આપણે એ વાત સમજી શકીએ. હવે એની સામે એ પણ સમજી શકીએ કે અજ્ઞાનતામાં અહંકારે કરીને શું ના કરેલું હોય. કારણ કે બધી સત્તા પોતાના હાથમાં રાખીને જે ફાવ્યું, જે ગમ્યું તે બધું કર્યું. રાઈટ. એટલે ચિતરેલું. હવે એ આપણે નથી કરેલું. જે હું શ્રેય છું તે અજ્ઞાન હતું, એ અહંકાર હતો. હું શુદ્ધાત્મા છું એ ગયો. ખ્યાલ આવ્યો? હા બરાબર. એટલે હું શ્રેય થી છૂટો પડ્યો. બરાબર. હવે શ્રેય જે રહ્યો તે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા છે, જે ગયા અવતારનું પ્રોજેક્શન નું ફળ. રાઈટ. મેં પ્રોજેક્ટ નથી કર્યું, એ મારું પ્રોજેક્શન નથી. કારણ કે હું શ્રેય આ ભાવનો જ છું, અને એનાથી પણ હું છૂટો થઈ ગયો છું. રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? આ સમજણ બહુ મહત્વની છે. તો આપણે રાઈટ પુરુષાર્થ કરી શકીએ. એટલે શુદ્ધાત્મા પદમાં રહીને આ જે પ્રતિષ્ઠિત આત્મા જે છે તે આવો છે. એટલે એમાં આપણે આ વ્યવહારને, એટલે શ્રેય નામના વ્યવહારને મુક્ત કરવા, છૂટવા માટે, ફ્રી કરવા માટે, નોર્મલ કરવા માટે આપણે જ્ઞાને કરીને હેલ્પફુલ થઈએ છીએ. બરાબર છે. સમજાયું? હા સમજાયું. એટલે હું અંતરાત્મા દશાએ જાગૃત થયેલો, હવે અંતરાત્મા દશાએ જાગૃત થયેલો જ્ઞાનની સમજણથી આ બહારનો ભાગ જે શ્રેયનો બધો ગૂંચવાડા વાળો છે, જે આગળના પ્રોજેક્શન નું પરિણામ છે, તો ત્યાં આજે એની દવા કર્યા કરું છું. જે પ્રાર્થના કરીએ વ્યવસ્થિત, યારી આપજે દાદા, કૃપા કરજો, તે શ્રેય કરે છે. પણ શ્રેય આજે હવે જ્ઞાનના પ્રભાવમાં છે, દાદાના પ્રભાવમાં છે, આજ્ઞાના પ્રભાવમાં છે, અક્રમ વિજ્ઞાનની સમજણના પ્રભાવમાં છે. બિલકુલ. કારણ કે તમે એની સાથે છો. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આજે બધા સંજોગો જે છે, હવે જો તમે જે પેલી બિઝનેસ ની વાત કરી ને, કે પેલા ભાઈએ કીધું કે હું તમને ત્યાર પછી જ આપીશ. હવે એ આ ભારતની મુશ્કેલી છે. બરાબર. ભારતમાં લોકો આવી રીતે કરી શકે છે, સામે એક્સેપ્ટ કરે છે. હવે આ પરિસ્થિતિમાં તમે તો સટ્ટો જ રમેલા ને. રાઈટ. બિલકુલ. હવે આ જ વસ્તુ જો કોઈ પણ બહારની કન્ટ્રીમાં હોય ને, તે કરે જ નહીં. એના રૂલ્સ હોય કે આટલું સપ્લાય થાય, તેમ જેમ કામ પતે ને તેમ તમારે પૈસા આપવા જ પડે. બરાબર. અને કોઈ પણ બિઝનેસ હોય ને, તો એનું લો પ્રમાણે એનું એગ્રીમેન્ટ થયેલું હોય, MOU થયેલું હોય. બિલકુલ. એટલે આમાં આઈધર પાર્ટી છેતરી શકે નહીં. બિલકુલ. ખબર પડી? આ તો એક વાત સમજવાની. એટલે આપણે કર્યું એ બહુ સટ્ટા રમેલા છે ને,
તેમાં આજે એક વધારેનો સટ્ટો. પણ આ વાત તો આપણે સમજવાનું, બધા પ્રયત્ન કર્યા પછી બને ને એને વ્યવસ્થિત કીધું, રાઈટ, તો આપણા આ પ્રયત્નમાં ગણાય. એટલે જે એમણે કીધું ને કે હું પતશે તે દિવસે હું બધું આપી દઈશ, એટલે એક રીતે એક રીતે તો ના જ ગણી શકાય. એટલે આપણે એમને કહેવાનું કે તમે મારી જગ્યા પર હોય, આ તો સમજવા માટે, તમે પર હોય તો તમે આ ડીલ એક્સેપ્ટ કરો. એવું તો ના જ કરે, ના કરે, એ નહીં કરે. રાઈટ, આ તો વાત સમજવાની. હા, પણ આપણી પાસે આ વ્યવસ્થિત ની વાત જે છે ને એને ખૂબ સારી રીતે સમજવાનું છે કે બધા પ્રયત્ન કર્યા, બધા પોઝિટિવ પ્રયત્ન કર્યા પછી જે બને એ વ્યવસ્થિત. બિલકુલ બરાબર. એટલે હવે બીજી વાત એ વાત આવી કે એક મિનિટ, સંતોષ આનંદજી નું બોર્ડ એ આવે છે. હા, ઉભા રહો એમને. હા, ઉભા રહો. એમનું મ્યુટે નથી થતું. એ સંતોષ આનંદ તમે મ્યુટ કરો. થઈ ગયું. ઓકે. હવે 0.0 થી સ્ટાર્ટ કરવાનું કીધું એટલે શું આપણે બેઝિક સમજી લઈએ. બેઝિક સમજી લઈએ. આ વ્યવસ્થિત નો મતલબ શું છે કે બધા સંજોગો ભેગા થાય અને આપણા હિસાબનો જે ભોગવટો છે ને ત્યાં બધા સંજોગો મળીને આપે. બરાબર છે. પછી એમાં સમયનો પણ ભાગ હોય છે, એમાં જગ્યાનો પણ ભાગ હોય છે, બધું જ ભાગ હોય. પણ આપણને ખાલી વ્યક્તિ દેખાય કે આમણે મને હેરાન કર્યો. રાઈટ, રાઈટ. પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. બરાબર છે. આપણે ખાલી વ્યક્તિને જ જોઈએ છે કે આના લીધે હું હેરાન થયો. રાઈટ. પણ ના, એ બધા કારણોમાં મૂળ કારણ તો પોતાનું છે, નૈમિતિક કારણ. રાઈટ. એને આપણે સમજી લઈએ ને એટલે આપણા બધા જવાબ સરખા આવે. બરાબર. અને ભોગવટાનો ભાગ તો એ જ છે. એવિડન્સ તો કેટલા બધાના છે. સામા વ્યક્તિનો પણ છે, જગ્યાનો પણ છે, સમયનો પણ છે, કર્મના હિસાબનો પણ છે, બધું જ. બિલકુલ. અને તેમાં પણ ભોગવનાર હું નથી. એટલે આ બધા એમાંથી પેરામીટર્સ માંથી સમજતા આજે વાત કરીને કે મને બધા બક્ષજો કરીને એનો મતલબ એમ થાય છે કે હવે મને ક્ષમા કરજો. હવે આ જ્ઞાનની સમજણથી શ્રેય કરે છે, એટલે વ્યવહારથી વ્યવહારનો ઉકેલ લાવે છે જ્ઞાનની સમજણથી. બિલકુલ. ખબર પડી? હા, ખબર પડી. એ જ વ્યવહાર અજ્ઞાનના ની પ્રભાવથી બાંધતો હતો. અને એ જ વ્યવહાર આજે જ્ઞાનની સમજણથી છૂટતા જાય છે. રાઈટ, રાઈટ. છૂટતો જાય છે, નોર્મલ થતો જાય છે, ચોખ્ખો થતો જાય છે. અને દાદા પાસે આપણે શક્તિ માંગીએ છીએ એ દાદાનું યશ નામ કર્મ છે. બરાબર છે. એટલે યશ નામ કર્મ એટલે કેવું, જેમ કોઈ પણ કેમિકલ રિએક્શન થવા માટે કેટાલિસ્ટની જરૂરત હોય તેવું દાદા ભગવાનનું યશ નામ એક રિએક્શન પૂરું કરવા માટે, એટલે એ કામ પૂરું થવા માટે કેટાલિસ્ટ તરીકે જબરજસ્ત કામ કરે છે. એ રીતે આપણે આપણા બધા જ કર્મના હિસાબમાંથી છૂટવાનું છે. બરાબર છે. આ ખ્યાલ આવ્યો? હા. કારણ કે એવું કોઈ કેમિકલ નથી, એવું કોઈ કેટાલિસ્ટ નથી, એવું કોઈ સત્તા નથી, એવી કોઈ શક્તિ નથી કે જેનાથી નીકળે. રાઈટ. એટલે આ દાદા ભગવાનનું યશ નામ કર્મ જે છે એ પ્યોરિટીથી ઉપજેલું છે. બરાબર. જબરજસ્ત પ્યોરિટી, અવતારોની મહેનત એમની. રાઈટ. એટલે દાદા એ વ્યક્તિ નથી, દાદા એ યશ નામી આખો એક યોગ બળ આપણા શું કહેવાય સંપૂર્ણ કલ્યાણ માટે ખુલ્લું થયેલું છે. એટલે એને કોઈ ધર્મ, કોઈ વ્યક્તિ કે કોઈ શું કહેવાય સંપ્રદાય કે એમાં લઈ નથી જવાનું. બરાબર છે. કારણ કે એ યશ નામી આખું યોગ ખુલ્લો થયેલો છે. એટલે આપણે આ રીતે પ્રાર્થના કરીએ, દાદા મને શક્તિ આપો, મને બક્ષજો, પોતે માફી માંગે છે અને શક્તિ માંગે છે.
દાદા કહે છે માગ્યા મેઘ વર્ષે. હા. પણ આ વ્યવસ્થિત નો ભાગ સમજવાનો ભાગ ક્યાં આવે તો કે જે ભોગવટો આ બધામાં આવ્યો તે આપણો હિસાબ. અને એ એક્સેપ્ટ કરતા એ એક્સેપ્ટ થતા જે કોઈ આમાં નિમિત્ત બને ને તે નિર્દોષ ઠરી જાય. બિલકુલ. અને એ નિર્દોષ ઠરે અને આપણે ભોગવતા નથી, આપણો એનો સંભાવ્ય નિકાલ થઈ ગયો. એટલે આજ્ઞા જે છે વ્યવસ્થિતના પછી જે સંભાવ્ય નિકાલની આજ્ઞા છે ને તે આખી વ્યવસ્થિતના ફૂટિંગ પર આધારિત છે. રાઈટ રાઈટ, બિલકુલ બિલકુલ. બહુ સરસ. એટલે તમારો અનુભવ અને તમે ગોઠવણી બહુ સરસ કરી. મુદ્દો આ છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા, પરફેક્ટ. વેરી ગુડ, એક્સેલન્ટ. જય ફરી આવજો. હા, જય અને લાભ આપજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શ્રેય, very good as usual, opening batsman. એટલે hopefully મહાત્માઓ you can follow the batting now. Okay, જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાજી શ્રીમતી બોલાવો. શ્રેય, બંકિમભાઈ please follow. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો વજ્રાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચનમુક્કારો. એસો પંચનમુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સૌ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ.